હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું હિતેશ સર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ ધી ચેપ્ટર નંબર 2, differentiation and its application. We already discussed some of the things in our classrooms. So without wasting of time, let me do the fast revision. So in this chapter, differentiation and its application, basic requirement is formula. Once you know the formula, then you can easily solve the examples. So mainly focus on the formulas. Once you know the formula very well, then you can solve the MCQs as well as the examples. So let me start the first formula, that is the formula number 1. Formula number 1 says that d by dx k is the constant. Ultimately we can say that the differentiation of the constant is always 0. In Gujarati, k નું વિકલન 0 થાય. ઇટ મીન્સ કોઈ પણ કોન્સ્ટન્ટ આપેલો હોય તો એનું વિકલન જોવું હોય તો હંમેશા 0 થશે. ચલો આને આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ. ઇફ y is equal to 2a, then find the dy by dx. What is the meaning of the dy by dx? Differentiation of the y with respect to x. What is the meaning of x? X is nothing but the one type of variable. So y is the main term. We have to find the differentiation of dy by dx. So here 2 and a both are the constant. બે constant જ છે પણ બેના નામ અલગ અલગ હોય છે. 2 is the specific constant and a is the indefined constant. Specific constant means value never going to be changed. A, it is a one type of the constant, but we don't know the value of a. So what is the answer? dy by dx is equal to 0. Why it should be the 0? Because formula number 1 says that કે કોઈ પણ constant નું વિકલન 0 થાય. In any constant, differentiation of any constant is 0. This is the formula number 1 we completed. Now we move towards the formula number 2. This one is the most IMP formula. So please remember it અને ધ્યાન રાખજો. આ ફોર્મ્યુલા ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળના બધા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટે આ ફોર્મ્યુલા ખૂબ જ IMP છે. So what is the formula? Formula says that d by dx x raised to n means y is equal to x raised to n. What should be the formula says? Whatever the power comes in front of the variable and just subtract the 1 from the power, means here n આગળ આવી જશે અને n માંથી એક ઓછું થઈ જશે. આ ફોર્મ્યુલા આપણે ક્લાસરૂમમાં બહુ બધી વાર ડિસ્કસ કરી છે, આનો ઉપયોગ પણ કર્યો છે, એટલે હું અત્યારે આનો બહુ ટાઈમ નહીં લઉં અને એક્ઝામ્પલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એમસીક્યુ બેઝમાં સમજવાની ટ્રાય કરીએ. તો સી the example number 1, according to this formula, y is equal to x cube. Find the dy by dx. So ultimately here n is equal to 3. If I am putting the n is equal to 3, means 3 comes in front of the x and subtract 1 from the 3, means 3 આગળ આવી ગયા અને 3 માંથી 1 બાદ કરી નાખ્યા. 3 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધશે? 2. What should be the answer? dy by dx is equal to 3x square. What is the conclusion? Conclusion is says that if I am taking the differentiation of the x cube, it's always 3x square. બહુ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ ભાષામાં સમજવાની ટ્રાય કરીએ. 3 આગળ આવી જાય, 3 માંથી 1 બાદ થઈ જાય અને ફટાફટ બધી રિવિઝન ચાલે છે, તો રિવિઝન ફોર્મમાં સમજવાની ટ્રાય કરજો. સેમ ટુ સેમ સી ધ એક્ઝામ્પલ નંબર 2, y is equal to x minus 3. Find the dy by dx. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 શું થશે મિત્રો? આગળ 3 આવી જશે, 3 માંથી 1 બાદ કરી નાખો. સી ધ રિમેમ્બર why I putting example here there is a minus sign. So minus 3 minus 1 is equal to minus 4. What should be the answer of this example? dy by dx is equal to minus 3. આગળ આવી જશે, minus 3 minus 1 is equal to minus 4. So we completed 2 example according to the formula number 2. Now see the example number 3. Y is equal to 1 upon x. Again we have to find the dy by dx. Y is equal to 1 upon x. આપણે જે આપેલો છે, હવે જો 1 છે એ ન્યુમરેટરમાં છે, x is equal to ડિનોમિનેટરમાં છે. તો આપણે ક્લાસરૂમમાં ઘણી બધી વાર આવી વસ્તુ ડિસ્કસ કરી ગયા છે કે once we move
denominator into the numerator, whatever the power of the denominator, that should be the minus. It means આ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરો. x ને ઉપર લઈ જઈએ તો x ઉપર કેટલો પાવર છે 1, 1 કેવો થઈ જશે માઇનસ. So dy by dx is equal to, according to our this formula, we have to use this. See, -1 આગળ આવી જશે, -1 -1 એટલે શું થઈ જશે -2. તો આનો આન્સર શું આવ્યો? આન્સર જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ કરો, dy by dx is equal to -1 minus x raised to -2. એક્ઝામ્પલ નંબર મેઇન ફોર્મ્યુલા આ છે, એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ 1 ડિસ્કસ કર્યો, એક્ઝામ્પલ 2 ડિસ્કસ કર્યો, એક્ઝામ્પલ 3 ડિસ્કસ કર્યો. અગેન there is example number 4 is also important. Y is equal to 2 x raised to -2. You have to find the dy by dx. જો અહીંયા 2 છે ને, 2 is again there is a constant into variable. તો constant into variable is equal to always variable. તો 2 ને તમારે કંઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ કરવાનો નથી, 2 ને એઝ ઇટ ઇઝ પોતાની પોઝિશન ઉપર રાખવાના છે. તો y is equal to 2x raised to -2. તો આની ફોર્મ્યુલાનો પાછો અગેન આ જ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થશે. એ જ ફોર્મ્યુલાને અનુલક્ષીને આપણે આનો આન્સર કહીએ તો શું થશે? 2 એઝ ઇટ ઇઝ, -2 આગળ આવશે, -2 માંથી -1. જો અહીંયા બે વસ્તુ ઉપર ઓબ્ઝર્વ કરો, આ લાઈનમાં 2 ઇન્ટુ -2 એટલે કેટલા થઈ જશે? -4, x raised to -3. તો આપણો આન્સર શું થઈ જશે? dy by dx is equal to -4 x raised to -3. અને જો સમજવામાં થોડીક વાર લાગતી હોય તો વિડીયો એકદમ ધીમે ધીમે ઓબ્ઝર્વ કરી અને શાંતિથી સમજવાની ટ્રાય કરવાની. ચાલો, આ પેજ ઉપર આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું? વી સ્ટાર્ટેડ ધી ફોર્મ્યુલાઝ. ફોર્મ્યુલા નંબર 1, ચાલો ફટાફટ રિવિઝન કરી લ્યો. કોન્સ્ટન્ટનું ડિફરન્શિએશન ઓલવેઝ શું થશે? 0. અને x raised to n, એનું ડિફરન્શિએશન શું થશે? n x raised to n -1. એને અનુલક્ષીને આપણે કેટલા એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કર્યા? 4 એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કર્યા. આ 4 MCQમાં પૂછાઈ જવાની શક્યતા હોય છે. ચાલો, ઓકે, હવે આપણે પેજ નંબર 2 ઉપર મૂવ કરીએ છીએ. ફોર્મ્યુલા નંબર 3, અથવા in our case we are move towards the next formula number C, dy by dx log x is equal to 1 upon x. 3 ફોર્મ્યુલા. ચાલો પહેલેથી ફટાફટ રિવિઝન કરી લ્યો. કોન્સ્ટન્ટનું ડિફરન્શિએશન 0, x raised to n નું ડિફરન્શિએશન n x raised to n -1, log x નું ડિફરન્શિએશન 1 upon x. Then our next formula is equal to e raised to x. e raised to x નું ડિફરન્શિએશન as it is થાય. ખાસ યાદ રાખજો, e raised to x નું ડિફરન્શિએશન always e raised to x. Then a raised to x. a raised to x નું ડિફરન્શિએશન ખાસ નોટ કરી રાખજો, આ MCQમાં ઘણી બધી વાર પૂછાય છે. what is the differentiation of the a raised to x? here a is equal to constant, તો a raised to x log a આ વસ્તુ થાય. આના ઉપર ઘણી બધી વાર MCQ પણ પેપર સેટરને મજા આવે ત્યારે પૂછી લે. ચાલો એક્ઝામ્પલ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ. See, suppose I am taking the a is equal to 2, then y is equal to 2 raised to x. Find the dy by dx. તો y is equal to 2 raised to x, a is equal to કેટલા છે? 2. તો આ જ ફોર્મ્યુલામાં a બરાબર 2 મૂકી દો, 2 raised to x. તો આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને આનો આન્સર શું થશે? dy by dx is equal to a raised to x ની જગ્યાએ 2 raised to x અને એની જગ્યાએ 2, એટલે આનો આન્સર શું થાય? dy by dx is equal to 2 raised to x log 2. ચાલો ફટાફટ એના પછી ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થાય છે. આ બધી ફોર્મ્યુલા, ધીસ વન ઇઝ ધ મોસ્ટ IMP ફોર્મ્યુલા. આ MCQમાં ડાયરેક્ટલી આવે છે અને આ વખતે GTU મે બી એક્ઝામ તો કન્ડક્ટ કરશે જ, પણ ઇન ફોર્મ ઓફ ધી 2 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ કે પછી MCQ બેઝ ઉપર એક્ઝામ ગોઠવે. અત્યાર સુધી કાંઈ ડિસાઇડેડ થયું નથી, તો તમારે તો ઓલ ઓવર બધી પ્રિપેરેશન કરવાની છે, પણ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધી ફોર્મ્યુલા ફોર ધીસ chapter. Okay, next formula, differentiation of the sin x is always cos x. Differentiation of the cos x is minus sin x. જો એકબીજાના ઇન્વર્સ ફંક્શન તરીકે જોવા મળે છે, સાઇનનું કોસ, કોસનું માઇનસ સાઇન. અત્યારે હું થોડુંક સ્પીડમાં એટલા માટે જાઉં છું કારણ કે આ ક્લાસમાં ઓલરેડી આપણું ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. આ વિડીયોમાં હું થોડુંક તમને રિવિઝન થઈ જાય એટલા માટે ભણાવી રહ્યો છું. Differentiation of the tan x is equal to sec square x. Differentiation of the cot x is equal to minus cos x. ઓકે, હવે બે વસ્તુ ઉપર ધ્યાન રાખો. ફોર્મ્યુલા નંબર G, એમાં એક માઇનસ સાઇન મળી. ફોર્મ્યુલા નંબર I, એમાં પણ તમને માઇનસ સાઇન મળી. આ બે વસ્તુમાં માઇનસ સાઇન મળશે તો યાદ રાખજો, whenever you observe C in differentiation, put the minus sign. Again,
એક ફોર્મ્યુલા આવવાની બાકી છે, એ ફોર્મ્યુલામાં કોસેક, એમાં પણ તમને માઇનસ સાઇન મળશે. તો આ ત્રણેય વસ્તુમાં યાદ રાખો કે ડિફરન્શિએશનમાં જ્યાં સી દેખાય તમને, તો સામેની સાઈડ એટલે કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં માઇનસ સાઇન મૂકી દેવાની. એક વસ્તુ રિપીટ કરી લઈએ, સાઇનનું કોસ, કોસનું સાઇન એક્સ, સાઇનનું કોસ, કોસનું માઇનસ સાઇન એક્સ, ટેન એક્સનું સેક સ્ક્વેર એક્સ, કોટ એક્સનું કોસેક સ્ક્વેર એક્સ, સેક એક્સનું સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ, કોસેકનું કોસેક ઇન્ટુ કોટ એક્સ. આ ફોર્મ્યુલા બધી પેપરની અંદર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. આ બધી વસ્તુ રોજ તમારે 3-4 વખત યાદ રાખવાની, એટલે ભૂલાય નહીં. ચાલો ફટાફટ આ પેજને ડિસ્કસ કરીએ. લોગ એક્સનું 1/x, ઈ રેસ ટુ એક્સનું ઈ રેસ ટુ એક્સ, એ રેસ ટુ એક્સનું એ રેસ ટુ એક્સ લોગ એક્સ. એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એક એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કર્યો. સાઇનનું કોસ, કોસનું માઇનસ સાઇન એક્સ, ટેનનું સેક સ્ક્વેર એક્સ, કોટ એક્સનું માઇનસ કોસેક સ્ક્વેર એક્સ, સેક એક્સનું સેક એક્સ ઇન્ટુ ટેન એક્સ, કોસેક એક્સનું કોસેક્સ ઇન્ટુ કોટ એક્સ. ઓકે, આ બધી ફોર્મ્યુલા તમને આવડતી હોય પછી એક ફોર્મ્યુલાનો જે વારંવાર ઉપયોગ થાય છે, ફોર્મ્યુલા નંબર એ એલ dy/dx 1/x, એનું થશે -1/x². આ ડાયરેક્ટલી યાદ રાખો. હવે કઈ રીતે થશે એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ. જો y is equal to 1/x છે, તો we have to find the dy/dx. હમણાં થોડીક વાર પહેલાં મેં તમને એક કન્સેપ્ટ આપેલો છે. 1/x આપેલો હોય તો એક્સને તમારે ડિનોમેટરમાં છે, એટલે ગુજરાતીમાં જોવા જઈએ તો છેદમાં છે. છેદમાંથી તમે એને અંશમાં લઈ જાઓ તો હંમેશા પ્લસ હોય તો માઇનસ થાય, ને માઇનસ હોય તો પ્લસ થાય. તો એક્સને તમે ક્યાં લઈ જાઓ છો? છેદમાંથી અંશમાં. ઇન ઇંગ્લિશ we moved the x from the denominator to the numerator. Always the sign is going to be the reverse. પ્લસ સાઇન હોય તો કેવી સાઇન થશે? માઇનસ સાઇન. તો આપણે આ સ્ટેપને તમે યાદ કરી લો, y is equal to x raised to -1. હવે આ જગ્યા ઉપર કઈ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થશે? ફોર્મ્યુલા નંબર 3. યાદ ન આવતો તો યાદ કરાવી દઉં. x raised to n વાળી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થશે. તો n ક્યાં આવી જશે? આગળ. n માંથી એક સબટ્રેક્ટ કરી દો. આ સ્ટેપને ઓબ્ઝર્વ કરો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. dy/dx 1 આગળ આવી જાય, એકમાંથી એક બાદ થઈ જાય, એટલે કેટલું થઈ ગયું? -2. તો -2 આવી ગયું. આ x raised to -2 ક્યાં છે? ન્યુમરેટરમાં છે. તેને ડિનોમિનેટર પર લઈ જાઓ તો શું થશે? માઇનસ છે, કેવું થઈ જશે? પ્લસ. તો અલ્ટિમેટલી dy/dx is equal to minus as it is 1/x². So this one is the IMP formula. Upper setter ask dy/dx 1/x. 1/x is equal to -1/x². Okay. Again, the last formula for today's lecture, dy/dx root x. Root x is equal to 1/2 root x. હોમવર્કમાં ટ્રાય કરજો, ન થાય તો હું કરાવી દઈશ. ઓકે, એના પછીનું અમુક તમને એસાઇનમેન્ટ આ લેક્ચરને એકોર્ડિંગ તમને અમુક પ્રેક્ટિસ સેશન આપ્યા છે. પ્રેક્ટિસ MCQ બેઝડ ઓન ધી ફોર્મ્યુલા, એસાઇનમેન્ટ 1. આ બધી વસ્તુ તમારે લખી અને તમારે તમારા બુકની અંદર રાખી ફોટો પાડી અને સબમિટ કરવાની થશે. હું પ્રોપર સમય આવશે ત્યારે તમારી પાસેથી માગી લઈશ. કમ્પલસરી રાઇટ એઝ ધ એસાઇનમેન્ટ વર્ક. આ વસ્તુ પર ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીં મેં છેલ્લે લખ્યું છે ને, ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી ફોર ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ્સ. સો મિત્રો, આજે આપણે આ પહેલો વિડીયો હતો. પહેલા વિડીયોની અંદર આપણે જસ્ટ આજે આપણે ફોર્મ્યુલા ડિસ્કસ કરી છે. તો ફટાફટ ઓબ્ઝર્વ કરી લ્યો. આ પાર્ટ 1 છે, ડિફરન્શિએશન એન્ડ એપ્લિકેશન. મેં ઓલરેડી ગ્રુપમાં તમને PDF સેન્ડ કરેલી છે, તો તમે ફટાફટ ઘરે પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો અને આગળ જેમ જેમ વિડીયો આવતા જશે તે પ્રમાણે આપણે વધારે ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.